مریم نواز شاہد خاقان عباسی کو نون لیگ کا صدر بنانا چاہتی ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا بڑا دعویٰ، کہا شہباز شریف کی اپنی بھتیجی سے نہیں بن رہی۔ شہباز شریف کو معلوم ہے اثاثہ جات کیس سیریس ہے، موکل تو کہتے ہیں بچت نہیں ہوگی۔ آصف زرداری کو پتہ ہے یہ 3 مہینے سیاست کے نہیں ہیں۔ خان ہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے یہ رپورٹیں جو ہیں منظر عام پر آئی ہیں۔ مجھے تو چینی اور آٹے والے اور آئی پی پی کا لمبا کام ہو گیا ہے، ورنہ یہ سارے چور چکاری جو ہے عمران خان کے دور میں اندر ہوں۔ 6000 ارب کی کا معاملہ ہے، سو اس میں وزیر ہوا، فقیر ہوا، پیر ہوا، سارے رگڑے جائیں گے۔ چینی، آٹا، آئی پی پیز اور دوسرے تمام چور عمران خان کے دور میں جیلوں میں جائیں گے۔ شیخ رشید کہتے ہیں پہلے ہی کہا تھا چینی آٹے کی رپورٹ لیٹ ہو جائے گی۔ 6000 ارب کی کرپشن کا معاملہ ہے، جو بھی ملوث ہوا چاہے امیر ہو یا فقیر رگڑا جائے گا۔ رپورٹس عمران خان کی وجہ سے سامنے آئی ہیں۔ حکومت نے یاران وطن ایپ لانچ کر دی۔ صحت کے پیشے سے وابستہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ایپ سے رجسٹر ہو سکیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ پاکستانی ہیلتھ پروفیشنلز اپنے ہم وطنوں کو سے بچانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں، ایپ پر رجسٹر ہو کر اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر دے سکیں گے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئے۔ نماز تراویح کے اہم ترین SOP پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 50 سال سے زائد عمر کے بزرگ بڑی تعداد میں پہلی تراویح میں شامل ہوئے۔ حکومت کی طرف سے بزرگوں کو گھروں میں نماز ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ صدر مملکت اور ڈاکٹرز بھی معمر افراد کو گھروں میں رہنے پر زور دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز کہتے ہیں بزرگوں کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے، اپنی صحت کی خاطر مساجد میں نہ آئیں۔ مذہبی اسکالر مفتی نعیم نے کہا کہ بزرگوں کو نماز تراویح کی ادائیگی گھر پر ہی کرنی چاہیے۔ بچاؤ حکومتی SOPs پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ فیمس کے ڈاکٹر اسفند یار نے کہا کہ غیر سنجیدگی سے صورتحال خراب ہو رہی ہے، نماز تراویح مساجد کے بجائے گھروں میں ادا کی جائیں۔ صدر YDA خیبر پختونخوا ڈاکٹر رضوان کنڈی کہتے ہیں کہ معمر افراد کو احتیاط کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ رمضان میں عبادت کے دوران حکومت کی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں مساجد میں عبادت کی اجازت اعلامیے کی شرائط کی پابندی سے مشروط ہے۔ مساجد کمیٹیاں احتیاطی تدابیر کی پابندی یقینی بنائیں گی۔ پابندی کی خلاف ورزی پر حکومت شرائط پر نظر ثانی کا اختیار رکھتی ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی ملک بھر میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ نرخ 50 سے 100 روپے تک بڑھا دیے گئے۔ پیاز اور آلو 60 روپے، ادرک 320 روپے فی کلو تک جا پہنچا۔ لیمو مارکیٹ میں 450 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ کراچی میں مرغی کا گوشت 30 روپے اضافے سے 250 روپے کلو ہو گیا ہے۔ مستحقین میں راشن تقسیم کیا گیا۔ لاک ڈاؤن سے متاثر بیوہ، یتیم، معذور اور بے سہارا طبقے کو اشیاء ضروریہ فراہم کی گئیں۔ آرمی چیف ریلیف آپریشن شگر بھر میں جاری۔ پاک فوج کے جوان مستحقین کے گھر گھر راشن پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو 92 نیوز کو فون نمبر 033419209268 پر ویڈیو پیغام واٹس ایپ کریں۔ ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز ارباب اختیار تک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈگری ہولڈر بے روزگار خاتون کی آواز بن گئے۔ وہاڑی میں جھاڑو لگانے والی مہوش کو عثمان بزدار کی ہدایت پر سرکاری ملازمت مل گئی۔ عثمان بزدار کہتے ہیں ماضی کے حکمرانوں نے بوسیدہ نظام دے کر قوم پر ظلم کیا، ایسا نظام وضع کر رہے ہیں جہاں مہوش جیسی بیٹیاں عزت سے روزی کما سکیں۔
पाकिस्तान विमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर ने क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। सना मीर ने 137 मैचेस में कौमी टीम की कप्तानी के फराइज सर अंजाम दिए। 120 वनडे और 106 टी20 मैचेस खेले। साबिक कप्तान ने कहा कि पीसीबी की मशकूर हैं जिसने उन्हें 15 साल तक मुल्क की नुमाइंदगी का मौका दिया। और खलाई दूरबीन हबल को जमीन के गिर्द चक्कर लगाते 30 साल मुकम्मल हो गए। नासा ने हबल से ली गई तस्वीर की झलकियां जारी कर दी। खलाई दूरबीन ने दिलफरेब तस्वीर लेकर कायनात के कई राजों से पर्दा उठाया। की सिविल और मिलिट्री जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी शामिल हैं इसके डिज़ाइन के अंदर, और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सूबाई हुकूमतें करेंगी और ग्राउंड लेवल के ऊपर भी फ़ौज की सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मुकम्मल तौर पर अवेलेबल होगी। तो एक मुकम्मल कौमी रिस्पांस डेवलप किया गया है और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा अब जब कि इसकी नेशनल कमांड सेंटर ने, नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कमेटी ने इजाज़त दे दी है, तो इस इजाज़त के बाद कल से ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज़ जिसकी वज़ीर आज़म ने हिदायत दी थी वो पावर डिवीज़न ने अपने फ़ैसला फ़ाइनल कर दिया, उसकी नोटिफिकेशन भी निकलने वाली है और इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने के अंदर सहर और अफ्तार के औकात पर कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। किसी भी मुल्क के हिस्से के अंदर सहर और अफ्तार के वक्त जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन के अंदर इसकी सारी तफसीलात भी पावर डिवीज़न की आ जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या औकात हैं जिसके अंदर ये मेंटेन किया जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरे रमज़ान के अंदर चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से के अंदर रहते हैं, सहर और अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एक और चीज़ जिसको हम आपको बताते रहते हैं जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा फलाही एक रिलीफ का काम हो रहा है जो एहसास इमरजेंसी रिलीफ प्रोग्राम है। तो आज तक की जो सूरत हाल है जहाँ पहुँचे हैं 57 लाख ख़ानदानों तक ये पैसा अब तकसीम किया जा चुका है और 69 अरब रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। जैसे आपको याद होगा कि ये जब ऐलान किया गया था इस प्रोग्राम का तो उस वक्त तखमीना ये लगाया गया था कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों तक पहुंचा जाएगा और 144 अरब रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने थे। तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन हम निस्फ उसका मुकम्मल कर चुके हैं। बहुत बड़ा एक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम हो रहा है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहेगा, रमज़ान के अंदर भी ये जारी रहेगा। आखिर में जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना आने वाला है, हम सब के लिए, हर मुसलमान के लिए अहम तरीन महीना होता है, इबादत का महीना है, अल्लाह ताला से रुजू करने का महीना है। और उम्मीद ये है कि न सिर्फ़ हमेशा की तरह जिस तरह मुसलमान जो है रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन इस साल ख़ास तौर पे क्योंकि इंसान जो है वो बड़ी कमज़ोर चीज़ है, इंसान जो है वो बहुत जल्द उसके ऊपर अच्छे दिन आते हैं तो वो भूल जाता है कि ये जो निज़ाम है ये कुदरत को कोई चला रहा है और हमें किसी मकसद से यहाँ भेजा गया है। लेकिन जब मुश्किल आती है तो इंसान को सबसे पहले अल्लाह याद आता है। तो यहाँ पे तो बहैसियत मजमूई एक कौम के नहीं, बहैसियत इंसानियत के एक बहुत बड़ा एक जो पिछले 2 माह 3 माह के अंदर जो दुनिया के अंदर हो रहा है, ये तमाम हम सब के लिए याद दहानी है कि हम इस ज़मीन पर किस लिए आए हैं। तो मेरी तो उम्मीद भी है और यकीन भी है कि इस रमज़ान के अंदर जितनी इबादत होगी वो एक आम रमज़ान से भी ज़्यादा इबादत होगी। लेकिन ये इबादत करते हुए हमने ख़्याल रखना है कि अल्लाह ताला के अहकामात हमारे लिए हैं क्या। अल्लाह ताला ने हमें हुकूकुल इबाद की जो अहमियत है वो हर मुसलमान जानता है।
آپ نے اور دوسرے انسانوں کا جو آپ نے حق ادا کرنا ہے، اس میں سے ایک بہت اہم حق یہ ہے کہ آپ کے ذریعے کسی تک کوئی شر نہ پہنچے، آپ کے ذریعے کسی اور تک بیماری نہ پہنچے، آپ کے ذریعے کسی اور کا نقصان نہ ہو. اور اس کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ہمیں حفاظتی تدابیر بتائی بھی ہیں، اور یہ عام طور پہ